حکومت نے گندم کی قیمتوں میں استحکام کے لیے جامع حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ پنجاب میں گندم مارکیٹ کو پرائیویٹ مافیا کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جائے گا۔ مؤثر ریگولیشن پالیسی سے گندم مارکیٹ کو مستحکم کیا جائے گا، محکمہ خوراک کا یہ کہنا ہے۔ حکومت نے گندم کی قیمتوں میں استحکام کے لیے جامع حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ حکمت عملی کے بارے میں بات کریں گے علی رامے سے۔ جی علی، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ بالکل، محکمہ خوراک کی طرف سے حکومت پنجاب کے سامنے سفارشات رکھی گئی کہ پنجاب حکومت جو گندم مافیا ہے ان کے خلاف گھیرا تنگ بھی کرے اور ان کو کھلا نہ چھوڑے۔ اب اس کے ساتھ ہی کچھ سفارشات یہ بھی تھی کہ کسانوں کو جو ہے وہ سہارا دیا جائے، سہارا اس طرح سے کہ گندم کی امدادی قیمت جو ہے وہ مقرر کر کے مارکیٹ کو جو ہے وہ ریگولیٹ کیا جائے۔ اگر مارکیٹ کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے تو پنجاب کے اندر جو گندم کا ذخیرہ ہے اس کو وہ حکومت جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں لے کر مزید اس کو بہتر کر سکتے ہیں، کیونکہ صوبے کے پاس اختیارات ہیں کہ وہ اپنے ذخائر کو بہترین طریقے سے سر انجام دے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے مارکیٹ کو ڈی ریگولیٹ کیا گیا اور ڈی ریگولیٹ کرنے کے بعد گندم کی قیمتیں جو ہے وہ کچھ عرصہ پہلے وہ بڑھی بھی، لیکن اب اس پر حکومت جو ہے وہ کنٹرول کر رہی ہے۔ لیکن مستقبل کے بارے میں جو سفارشات تیار کی جا رہی ہے اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ گندم کی امدادی قیمت پر زور دیا جائے اور اپنے جو اسٹریٹجک جو ان کے ذخائر ہیں وہ بڑھائے جائیں، خاص طور پر گندم کے حوالے سے، تو اس سے پنجاب حکومت جو ہے وہ مستقبل میں ان کو گندم کی شارٹیج جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اب کیونکہ جو سرکاری داد و شمار ہے وہ یہی بتاتے ہیں کہ گندم کی ایک شارٹیج جو ہے وہ دسمبر کے بعد شروع ہوگی اور اس کو پورا کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب کو پاسکو کے پاس جانا پڑے گندم کی خریداری کے لیے، لیکن اس سے پہلے حکمت عملی یہ تیار کی گئی کہ اب مافیا کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا جائے گا، اور ایکشن اس طرح سے کہ اپنی ایک پالیسی جو امدادی قیمت مقرر کرنے کے بعد کی جاتی ہے اس پر غور جو ہے وہ کیا جائے۔ علی رامے بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے لاہوریوں کے لیے خوشخبری ہے۔ آئندہ ماہ مزید 35 الیکٹرک بسیں لاہور پہنچیں گی۔ نئی الیکٹرک بسیں کینال روڈ روٹ پر چلائی جائیں گی۔ ٹھوکر سے جلو موڑ تک الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی۔ نئی الیکٹرک بسوں کی آمد آئندہ ہفتے متوقع ہے۔ اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں، طاہر جمیل خان ہمارے ساتھ ہیں۔ جی طاہر، آگاہ کیجیے گا۔ پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے لاہور کے باسیوں کے لیے ایک اور بڑی خوشخبری ہے اور وہ یہ کہ اب مزید 35 الیکٹرک بسیں لاہور پہنچ رہی ہیں۔ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں یہ بسیں لاہور پہنچیں گی اور ان بسوں کی آمد پر ایک خصوصی تقریب کا بھی انعقاد کیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ 35 بسیں ایک نئے روٹ پر، کینال روڈ کے روٹ پر یہ بسیں چلائی جائیں گی۔ اس کا آغاز ٹھوکر جناح ٹرمینل سے ہوگا اور اس کا اختتام اس روٹ کا وہ جلو موڑ پر ہوگا۔ تو اس روٹ پر یہ بسیں چلائی جائیں گی اور جس سے اس روٹ پر جو شہری ہیں، جو مسافر ہیں، انہیں اس سے بڑی سہولت اس سے میسر ہوگی۔ اس سے قبل پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کی جانب سے 27 الیکٹرک بسیں پہلے بھی شہر میں چل رہی ہیں، تاہم یہ جو روٹ ہے یہ گرین ٹاؤن سے لے کر ریلوے اسٹیشن کا جو روٹ ہے اس پر چل رہی ہیں۔ یہ 27 کلومیٹر کا روٹ ہے اور اس پر 27 بسیں چل رہی ہیں۔ اب مزید 35 بسوں کی آمد کے بعد شہریوں کو پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بڑی حد تک سہولت میسر مزید آ جائے گی۔ جی طاہر، بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ناصر باغ اور ٹولنٹن مارکیٹ کی اسکیم منظور کر لی ہے۔ ناصر باغ میں انڈر گراؤنڈ پارکنگ پلازا منظور کر لیا گیا ہے۔ پلازے پر 1 ارب 80 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ وزیر اعلیٰ نے ٹولنٹن مارکیٹ کی خوبصورتی کا پلان منظور کر لیا ہے۔ بات کریں گے کیسر کھوکھر سے۔ جی کیسر، بتائیے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 2 اسکیموں کی، محکمہ بلدیات کی 2 اسکیموں کی منظوری دی ہے۔ ناصر باغ انڈر گراؤنڈ پارکنگ پلازا بنانے کی وزیر اعلیٰ پنجاب نے منظوری دے دی ہے۔ اس منصوبے پر جو ناصر باغ انڈر گراؤنڈ پارکنگ پلازا ہے یہ 1 ارب 80 کروڑ روپے کی لاگت سے بنے گا، جس کی وزیر اعلیٰ پنجاب نے منظوری دے دی ہے۔ جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے دوسری اسکیم جو ہے وہ ٹولنٹن مارکیٹ کو خوبصورت بنانے کی سمری منظور کی ہے، جس پر ٹولنٹن مارکیٹ کی خوبصورتی اور جو 20 کروڑ روپے لاگت آئے گی، یہ سمری وزیر اعلیٰ پنجاب نے منظور کیا ہے۔ اب یہ دونوں سمریاں، ناصر باغ انڈر گراؤنڈ پارکنگ پلازا اور جو ٹولنٹن مارکیٹ کی خوبصورتی کی، یہ دونوں سمریاں کابینہ کے سامنے پیش ہوں گی اور کابینہ اس کی منظوری دے گی، جس کے بعد یہ پروجیکٹ شروع ہو جائیں گے اور انڈر گراؤنڈ ناصر باغ پارکنگ پلازا بنے گا 1 ارب 80 کروڑ روپے کی لاگت سے، اور ٹولنٹن مارکیٹ کو 20 کروڑ روپے کی لاگت سے خوبصورت کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے منظوری دے دی ہے، اب کابینہ کے پاس جائے گا، کابینہ منظوری دے گی، جس کے بعد کام شروع ہو جائے گا۔ جی کیسے کوکر ہمارے ساتھ آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ روڈ 47 پر سولر لائٹس لگانے کا منصوبہ پبلسٹی سٹنٹ ثابت ہوا۔ روڈ 47 پر ایک بھی سول پلیٹ نصب نہ ہوئی، نہ ہی ٹینڈر کیا جا سکا۔ بالکل، آپ کو آگاہ کریں ہیں، روڈ 47 پر سولر لائٹس لگانے کا منصوبہ پبلسٹی سٹنٹ ثابت ہوا ہے۔ روٹ 47 پر ایک بھی سولر پلیٹ نصب نہیں کی جا سکی، نہ ہی ٹینڈر جاری کیا جا سکا ہے۔
CBD के रूट 47 के दोनों एतराफ सोलर प्लेट स्टैंड्स लगाकर छोड़ दिए गए हैं। करीबन 1 किलोमीटर तवील सेक्शन पर 1 मेगावाट से जायद बिजली पैदा करनी थी। दुर्र नायाब हमारे साथ हैं, इस हवाले से बताएंगे। जी दुर्र नायाब, क्या वजूहात हैं? बिल्कुल, CBD ने ये ऐलान किया था कि CBD जो है वो बहुत ही एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट लाया है, जिसमें पहली दफा लाहौर की सड़क पर बिजली पैदा की जाएगी। पहले तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रही और शहरी और आवाम जो है वो इसमें कशमकश के शिकार रहे कि कैसे सड़क से बिजली पैदा की जाएगी। क्या गाड़ियां चलेंगी तो जमीन बिजली पैदा करेगी, सड़क बिजली पैदा करेगी, या किस तरह होगा। फिर पता लगा कि CBD के रूट 47 के ऊपर जो ब्रिज है उसके दोनों तरफ जो वॉकवेज हैं, उसके ऊपर जंगले लगाकर इन्होंने एक ऐसा ड्राइवे बनाया जिसके ऊपर सोलर लाइटें लगाई जाएंगी और सोलर की प्लेटें लगा के उससे बिजली जनरेट की जाएगी। सोलर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस की जाएगी। अब वो तमाम तर जब मामले को फैला दिया गया, बहुत हाइप मिल गई, तो आज तक ना ही वहां पे कोई सिंगल प्लेट लगी है, ना ही वहां पे कोई बिजली का एक यूनिट भी पैदा हो सका है। और आज तक ये इंकशाफ हुआ है कि वहां पे सोलर प्लेट्स ही नहीं लगाई गई। सोलर प्लेट्स लगाई जानी थी, तकरीबन 12 करोड़ का बजट रखा गया था और उसके लिए टेंडरिंग प्रोसेस में जाना था। सोलर प्लेटें लगाकर दोनों तरफ बिजली पैदा करने का पूरा एक मैकेनिज्म बनाना था, जिसकी डक्ट लाइन भी बिछाई गई और इससे CBD ने अपने ऑफिस के अंदर, अपने तमाम विसिनिटी के अंदर। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब। गोशवारे जमा करवाने के दौरान IRS सिस्टम में बार बार तकनीकी खराबियां। गोशवारे जमा करवाने में सिर्फ एक रोज बाकी, IRS सिस्टम पर गैर मामूली बोझ है। डेडलाइन करीब आने पर IRS सिस्टम सुस्त होने से सार्फिन शदीद दबाव का शिकार हैं। इस हवाले से बात कर लेते हैं। कलीम अख्तर हमारे साथ हैं। जी कलीम, आगाह कीजिएगा, सार्फिन को किन मसाइल का सामना है? बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से तनख्वाहदार तबके, कारोबारी समेत दीगर अफराद के लिए जो गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख है वो 30 सितंबर मुकर्रर की गई थी। जैसे ही डेडलाइन करीब आ रही है वैसे ही जो IRS सिस्टम है उस पर बोझ भी गैर मामूली भरने लगा है, जिसकी वजह से सारिफिन को गोशवारा जमा करवाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जबकि इस हवाले से सारिफिन की जानिब से बताया गया है कि बार बार जो लॉग इन और इसके अलावा जो फॉर्म सबमिट करवाने में जो एरर आ रहा है उसकी वजह से गोशवारे जमा करवाने में कई घंटे लग रहे हैं। जबकि इसके अलावा ये भी बताया गया है कि IRS सिस्टम की जो इस्तात है वो बर वक्त ना बढ़ने की वजह से भी जो तकनीकी खराबियां हैं उसकी वजह से गोशवारे बर वक्त जमा नहीं हो रहे। जबकि इसी के साथ साथ सारिफिन की जानिब से ये भी बताया गया है कि फॉर्म जमा करवाते हुए, फाइलिंग करते हुए जो लॉग आउट है वो बार बार होने से शदीद मुश्किलात का सामना है। जबकि इसके साथ साथ जो टैक्स फॉर्म और इसके अलावा जो दीगर है उसकी तस्दीक भी ना होने से जो गोशवारे जमा है वो बर वक्त नहीं हो रहे, जिसकी वजह से सारिफिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। जबकि अब गोशवारे जमा करवाने में सिर्फ एक रोज बाकी रह गया है। इसी वजह से जो IRS सिस्टम है उसके ऊपर भी बोझ बढ़ने लगा है और ताहाल सैकड़ों की तादाद में सारिफिन है जो कि ताहाल अपने गोशवारे जमा नहीं करवा सके हैं, जिसकी वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। इसके हवाले से जो मजीद अफराद है उनकी जानिब से कहा गया है कि तनख्वाहदार तबका, इसके अलावा जो कारोबारी अफराद हैं उनके लिए FBR की जानिब से 30 सितंबर जो गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख। शुक्रिया कलीम। लेस्को में सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा होने लगा है। कंपनी में सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार 1630 मेगावाट तक जा पहुंची है। जबकि अगस्त में सारिफिन ने 10 करोड़ यूनिट्स एक्सपोर्ट किए। मजमूई तौर पर सोलर सिस्टम से 19 करोड़ यूनिट्स की पैदावार की गई है। इस हवाले से बात करेंगे शाहिद सिपरा से। जी शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से सार्फिन की बड़ी तादाद अपने कनेक्शंस सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करवा रही है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में 2 से 3 माह के दौरान तकरीबन 400 से 500 मेगावाट का सिस्टम लगाया गया है और उसकी बुनियाद पर सार्फिन ने अपने बिजली के बिलों में अरबों रुपए का रिलीफ लिया है। दस्तावेज़ात के मुताबिक सिर्फ माह अगस्त के दौरान 19 करोड़ यूनिट्स की बिजली पैदा की गई और उसमें से 8 करोड़ यूनिट्स ऐसे हैं जो सार्फिन ने खुद इस्तेमाल किए और 8 करोड़ यूनिट्स की बुनियाद पर 4 अरब 50 करोड़ रुपए का बिजली के बिलों की मद में फ़ायदा उठाया। और कुछ अभी 9 करोड़ यूनिट्स ऐसे मौजूद हैं जो कि एक्सपोर्ट किए गए हैं और अभी वो सिस्टम पर मौजूद हैं। और एक्सपोर्ट यूनिट्स की जब कैलकुलेशन होगी तो उसके बाद मज़ीद सार्फिन को रिलीफ पहुँचेगा। इसलिए वादे कर दूं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया और उसमें कहा गया कि वो सार्फिन जो कि सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं वो ख़ुद भी बिजली इस्तेमाल करें और इजाफी बिजली कौमी ग्रिड स्टेशन में शामिल करके उसको फ़रोख्त करें। तो घरेलू, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और ट्यूबवेल्स के सार्फिन ने अपने कनेक्शन सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करवाए। और
1249 अपग्रेड हाई स्कूल 4 साल बाद भी साइंस और कंप्यूटर लैब्स से महरूम। मज़कूर एलिमेंट्री स्कूलों को 2020 में हाई स्कूल का दर्जा दिया गया था। 4 साल गुजर जाने के बावजूद नहम और दहम के बच्चों के लिए साइंस लैब्स मौजूद नहीं। इस हवाले से बात कर लेते हैं जुनेद रियाज से। जी जुनेद। जी, पंजाब भर में न्यूली अपग्रेडेड स्कूल जिनकी तादाद 1249 है और लाहौर में इनकी तादाद तकरीबन 50 है, उन स्कूलों में ना तो साइंस लैब है और ना ही जो है कंप्यूटर लैब है, जिसकी वजह से तलबा को प्रैक्टिकल की तैयारी करने में मुश्किलात पेश आती हैं। और 2020 में इन 1250 स्कूलों को अपग्रेड किया गया था एलिमेंट्री से हाई क्लासेस शुरू होने के बावजूद भी वहाँ पर साइंस लैब नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे परेशान होते हैं और 9वीं 10वीं की बगैर प्रैक्टिकल तैयारी के वो प्रैक्टिकल देने पर मजबूर हैं। इसी वजह से तलबा से भी बात करेंगे, क्या कहेंगे, क्या सूरत हाल है? सर, हमारा स्कूल 8वीं से अपग्रेड हुआ है 10th तक, और हमें प्रैक्टिकल करने में बहुत मुश्किल होती है। हमारे स्कूल में ना ही साइंस लैब है और ना ही कंप्यूटर लैब है, और हम जब एग्ज़ाम देने जाएँ तो हमें कुछ समझ नहीं आती, और हमें प्रैक्टिकल कराया जाए तो हम अच्छे तरीके कर सकते हैं। अज़ाई वज़ीर तालीम से मुतालबा करता हूँ कि हमारे स्कूल में साइंस लैब और कंप्यूटर लैब बनाई जाए। शुक्रिया। जी, हमने बात सुनी, बच्चे भी मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि उनके स्कूल में साइंस लैब और कंप्यूटर लैब नहीं है, जिसकी वजह से कंप्यूटर टीचर्स भी यहाँ पर ट्रांसफ़र के ज़रिए। जी जुनैद, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि पुलिस के क्राइम कंट्रोल के दावे अवाम को मुतमईन नहीं कर सके। आईजी शिकायत सेल में रवा साल शिकायत के ढेर लग गए। मुकदमे के अदम इंदराज, नाकिस तफ्तीश और दीगर 1,14,000 शिकायत मौसूल हुई। शिकायत के हवाले से बात करेंगे अली साही से। जी अली, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, पुलिस की जानब से दावे तो बहुत किए जाते हैं कि क्राइम को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन हक़ाइक़ को देखा जाए तो उसके बिल्कुल बरक्स हैं। आईजी पंजाब के कंप्लेंट सेल में करप्शन, रिश्वतखोरी, नाकस तफ्तीश, मुकदमात का अदम इंदराज, इख्तियारात से तजावज़ करने पर रवां साल के अंदर 1,14,000 शिकायत मौसूल हुई हैं, और सबसे ज़्यादा जो शिकायत मौसूल हुई हैं लाहौर पुलिस के ख़िलाफ़ 19,000 से ज़ायद हैं। कंप्लेंट सेल में 49,000 के करीब जो शिकायत हैं वो मुकदमात के अदम इंदराज की हैं। नाकस तफ्तीश के हवाले से बात की जाए तो 32,000 शहरियों ने नाकस तफ्तीश की शिकायत दर्ज करवाई हैं। इख्तियारात से तजावज़ करने, रिश्वत स्तानी समेत दीगर के ख़िलाफ़ 18,000 शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस के अपने मुलाजमीन की जानब से 1,000 दरख्वास्तें दी गई, जिसमें अफसरान के गलत रवैये या उनके ख़िलाफ़ जो है वो सख्त एक्शन लिया गया, जिस पर आईजी ऑफिस में कंप्लेंट की गई। तफ्तीश के मेयार को बेहतर बनाया जाए, लेकिन शिकायत को देख कर लगता है कि आए रोज़ ये तमाम जो बहुत शुक्रिया अली साही। अब आपको बताएं कि सोशल मीडिया पर बैटिंग ऐप्स की प्रमोशन के केस में अहम पेशरफ्त हुई है। मज़ीद 8 यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने का फैसला कर लिया गया है। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ इरफान मलिक हैं। जी इरफान मलिक, क्या कार्रवाई की जाएगी इस हवाले से? जी बिल्कुल, आपको बताएं नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से जो ऑनलाइन जो जुआ ऐप्स थी, इनकी प्रमोशन करने वाले जो यूट्यूबर्स हैं, इनके खिलाफ मजीद शिकंजा सख्त किया जा रहा है। और इस हवाले से आपको बताएं कि जहाँ पे नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से 8 यूट्यूबर्स के खिलाफ जो है वो मुकदमे का इंदराज किया गया था, जिसमें रजब भट्ट हैं, सादुर रहमान डकी हैं, और उसके साथ साथ अंसली और दीगर जो यूट्यूबर्स हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनके खिलाफ जहाँ पे मुकदमा दर्ज किया गया है, वहीं पे इनकी गिरफ्तारी के लिए भी अब खसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं ताकि इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सके। इसके साथ साथ आपको ये बताते चले कि मजीद 8 यूट्यूबर जो हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के जो ऑपरेशनल विंग है, उनकी जानिब से लीगल डिपार्टमेंट से राय तलब की गई है, और इनकी गिरफ्तारियों के लिए और इनके खिलाफ मुकदमात के इंदराज के लिए जो है वो राय मांगी गई है, जिसके बाद इनके खिलाफ भी मुकदमे का इंदराज किया जाएगा। जी इरफान मलिक, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। जुआ ऐप केस के हवाले से ही बात कर लेते हैं। डकी भाई और उनकी बेगम की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत हुई है। एडिशनल सेशन जज डॉक्टर साजिदा अहमद ने समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। और इस हवाले से अभी तफ्तीश करना बाकी है। अदालत में तफ्तीशी अफसर ने पेश होकर तारीख ले ली है। तफ्तीश अभी करना बाकी है। अदालत ने तफ्तीश मुकम्मल करके रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत भी की है। हडियारा के कारी उस्मान के कत्ल केस का फैसला, मुल्जिम गुलाम अली को सजाए मौत और 10 लाख जुर्माना आयद किया गया है। एडिशनल सेशन जज रियाज अहमद ने कत्ल केस का फैसला सुनाया। इस हवाले से बात करेंगे शाहीन नातीक से। जी शाहीन, बताइएगा।
ایڈیشنل سیشن جج ریاض احمد نے ہڈیالہ کے قاری محمد عثمان کے مشہور مقدمہ قتل کا فیصلہ سناتے ہوئے اس کیس میں نامزد ملزم غلام علی کو جو ہے وہ سزائے موت اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا دی ہے۔ اس کے علاوہ عدالت نے ملزم کو مدعی عتیق الرحمان اس کی والدہ کو زخمی کرنے کے جرم میں مجموعی طور پر 29 سال قید اور 20 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ 2020 میں ہڈیالہ پولیس نے چلان جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا تھا۔ عدالت میں چلان آنے پر اس کیس کی باقاعدگی سے جو ہے وہ سماعت کی گئی اور ملزم کی طرف سے جو ہے وہ بھی عدالت میں اپنے گواہ پیش کیے گئے، تاہم عدالت نے وکلا کے دلائل سننے کے بعد اپنا فیصلہ سناتے ہوئے ملزم غلام علی کو جرم ثابت ہونے پر سزائے موت کی سزا جو ہے وہ سنائی ہے۔ عدالت نے اپنے حکم میں لکھا ہے کہ ملزم کو اس وقت تک تختہ عدالت پہ لٹکا رہنے دیا جائے جب تک اس کی جان جو ہے وہ نہیں نکل۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ شاہین عتیق تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں پنجاب سے تبادلوں کے لیے 54,000 اساتذہ نے درخواستیں جمع کرا دی ہیں۔ باہمی تبادلوں کے لیے 2,266 اساتذہ نے درخواستیں جمع کرائی ہیں۔ ترقی پانے والوں میں 642 اساتذہ نے درخواستیں جمع کروائی ہیں۔ اس حوالے سے بات کریں گے جنید ریاض سے۔ جی جنید، بتائیے گا۔ رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ پنجاب سے تبادلوں کے لیے 54,000 اساتذہ نے درخواستیں جمع کروا دی ہیں۔ باہمی تبادلوں کے لیے 2,266 اساتذہ نے درخواستیں جمع کروائیں۔ ترقی پانے والے 642 اساتذہ نے درخواستیں جمع کروائی ہیں۔ پوسٹنگ کے منتظر 587 اساتذہ نے درخواستیں جمع کروائی ہیں۔ اوپن میرٹ پر تبادلوں کے لیے 51,500 سے زائد درخواستیں جمع ہوئی ہیں۔ موسم کے حوالے سے بات کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ شہر میں فضائی آلودگی بڑھنے لگی۔ فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور کا تیسرا نمبر۔ شہر میں فضائی آلودگی کی مجموعی شرح 170 ریکارڈ ہوئی ہے۔ کیسا موسم ہے؟ آنے والے دنوں میں کیا پیش گوئی کی جا رہی ہے؟ جان لیتے ہیں سمرا فاطمہ سے۔ جی سمرا۔ بالکل، شہر لاہور کے موسم کی بات کر لی جائے تو سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ آسمان پر کہیں کہیں جزوی طور پر بادل بھی موجود ہیں اور اب سورج اور بادلوں کے مابین آنکھ مچولی بھی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے، لیکن درجہ حرارت جو ہے وہ بڑھ چکا ہے۔ اس وقت شہر کا موجودہ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ 36 اور کم سے کم 26 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 55% تک ہے اور اس وقت 3 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہواؤں کی رفتار بہت کم ہے، جس کے باعث ہبس اور گھٹن میں بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ شہر کا موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ آئندہ آنے والے ہفتے تک شہر لاہور اور پنجاب سمیت کہیں بھی بارشوں کے امکانات موجود نہیں ہیں، جس کے باعث شہریوں کو گرمی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اور ہبس اور گھٹن بھی اسی طرح سے برقرار رہے گی۔ جبکہ دوسری جانب فضائی آلودگی کے حوالے سے بات کر لی جائے تو اس وقت شہر لاہور تیسرے نمبر پر ہے اور ایئر کوالٹی انڈیکس کی مجموعی شرح 170 تک ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ شہر لاہور کے دیگر علاقوں کے حوالے سے بات کر لی جائے تو اس وقت سول سیکریٹریٹ کے اطراف میں ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح جو ہے وہ 500 سے بھی تجاوز کر چکی ہے اور سول سیکریٹریٹ کے اطراف میں اس وقت ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح 523 تک ریکارڈ کی جا رہی ہے، جسے ماہرین کی جانب سے بہت ہی الارمنگ جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے اور انتظامیہ سے بھی اپیل کی جا رہی ہے کہ بر وقت جو ہے وہ اقدامات کو یقینی بنایا جائے تاکہ AQI میں جو ہے وہ کچھ کمی دیکھی جا سکے۔ ایسے میں جو ہے وہ انتظام۔ بہت شکریہ سمرا فاطمہ۔ شہر کی 3 بڑی علاج گاہوں میں امراض قلب کا علاج ناپید ہو چکا ہے۔ جنرل ہسپتال اور سروسز ہسپتال میں امراض قلب کا شعبہ ہی موجود نہیں ہے۔ گنگا رام ہسپتال میں کارڈیک یونٹ موجود ہے، انجیوگرافی میسر نہیں ہے۔ تینوں ہسپتالوں میں آنے والے مریض امراض قلب کا علاج نہ ملنے پر پریشان ہیں۔ بار بار استدعا کے باوجود تینوں ٹیچنگ ہسپتالوں میں کارڈیک یونٹ نہ بن سکے۔ جنرل سروسز گنگا رام ہسپتال دل کے مریض دیگر ہسپتالوں میں ریفر کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ریفرل سسٹم نہ ہونے کے باعث دل کے مریض دربدر ہو چکے ہیں، ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ بتاتے چلیں کہ شہر کی 3 بڑی علاج گاہوں میں امراض قلب کا علاج ناپید۔ جنرل ہسپتال اور سروسز ہسپتال میں امراض قلب کا شعبہ ہی موجود نہیں۔ گنگا رام ہسپتال میں کارڈیک یونٹ موجود، انجیوگرافی میسر نہیں۔ تینوں ہسپتالوں میں آنے والے مریض امراض قلب کا علاج نہ ملنے پر پریشان ہیں۔ بار بار استدعا کے باوجود تینوں ٹیچنگ ہسپتالوں میں کارڈیک یونٹ نہ بن سکے۔
बिल्कुल, जनरल सर्विसेज गंगाराम अस्पताल दिल के मरीज और दीगर अस्पतालों में रेफर करने पर अब मजबूर हो चुके हैं और रेफर सिस्टम ना होने के बायस दिल के मरीज दर बदर की ठोकरें खाने पर अब मजबूर हैं। तो शहर की ये 3 बड़ी इलाजगाहें हैं और यहाँ पर अमराज कल्ब का इलाज मुकम्मल नापैद है। क्या वजूहात हैं, इंतजामिया इस हवाले से क्यों कुछ नहीं कर रही? सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिर चौधरी हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। जी जाहिर चौधरी। जी, हुकूमत और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ जो है उसकी लापरवाही की वजह से शहर की 3 बड़ी इलाजगाहें, ये तीनों बड़े टीचिंग अस्पताल हैं शहर के, वो अमराज कल्ब के इलाज की सहूलत जो है उनमें नापेज है। जनरल अस्पताल, सर्विसेज अस्पताल में अमराज कल्ब का शोबा ही सिरे से मौजूद नहीं है, जबकि गंगाराम अस्पताल में कार्डियक यूनिट मौजूद है, लेकिन वहाँ पे एंजियोग्राफी में असर नहीं और कोई ट्रीटमेंट जो है वो अमराज कल्ब के मरीज जो है उनको फ्राहम नहीं किया जा सकता। ये तीनों अस्पताल, जिनमें गंगाराम, सर्विसेज और जनरल अस्पताल शामिल हैं, इन तीनों में अमराज कल्ब का इलाज मैसर ना होने की वजह से जो इन अस्पतालों में आने वाले जो मरीज हैं उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है और वो दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर होते हैं। और इनकी एमरजेंसी में हार्ट अटैक के साथ आने वाला जो मरीज है उसके लिए भी जो है वो तहसील और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के लेवल की जो है वो सिर्फ फैसिलिटी है इन टीचिंग अस्पतालों में, और मरीजों को दीगर अस्पतालों में अमराज कल्ब के इलाज के लिए जो है वो इन तीनों इलाजगाहों से जो है वो रेफर किया जाता है और रेफरल सिस्टम जो है वो मरबूत ना होने की वजह से मरीज शदीद परेशानी और ज़हनी कोफ का शिकार रहते हैं। अमराज कल्ब के इलाज की सहूलत इन तीनों टीचिंग अस्पतालों में मैसर नहीं। मुतअद्दिद बार जो है वो इन अस्पतालों की इंतजामिया की जानिब से महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को इस तरह की इनमें यूनिट जो है वो कायम किया जाए कार्डिक, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई पेशरफ नहीं हुई और हुकूमत ने भी इन तीनों टीचिंग अस्पतालों में अमराज कल्ब के इलाज की सहूलत फराहम करने पर आज तक तवज्जो नहीं दी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जाहिर चौधरी थे, तफसील आगाह कर रहे थे।